یہ غریب نواز کی زمین ہے، یہ خواجہ اجمیر کی زمین ہے، یہ معین الدین چشتی کی زمین ہے، یہ غوث العظم کے نام لیواؤں کی زمین ہے۔ ارے پیران پیر اس زمین پر آئے تو کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا۔ پیران پیر نے کسی کو کافر کہہ کے دور نہیں کیا، ہر ایک پر نظر کرم ڈالا۔ ارے ہندو مسلم دیکھے بغیر کھانا کھلایا، ارے ہندو مسلم دیکھے بغیر علاج کیا، تیمارداری کیا، ہمدردی کیا، انسانیت دکھایا، ہر کمزور کو گلے سے لگایا اور 90 لاکھ مسلمان عطا کر دیے اس ملک کو۔ لوگوں ہم جس زمین پہ رہتے ہیں یہ اولیاء کی زمین ہے۔ ارے حضرت باقی باللہ کے دسترخوان پر اتنے لوگ کھانا کھاتے تھے، صرف پیاز کے اوپر کا جو چھلکا نکلتا تھا 3 اونٹ پھینکنے لے جاتے تھے، کتنے لوگ کو کھانا کھلاتے تھے، کوئی مؤرخ نہیں بتا سکتا کہ کون سے مذہب والے کھاتے تھے۔ ارے مذہب نہیں ہوتا تھا وہاں پر، جس کو بھوک لگتی تھی وہ باقی باللہ کے دسترخوان پہ نظر آتا تھا۔ ارے جو پریشان ہوتا تھا وہ غریب نواز کے دروازے پر نظر آتا تھا۔ ارے دین اسلام رحمت للعالمین کا دین ہے، یہ ابو بکر و عمر اور عثمان و علی کا دین ہے، یہ خلفائے راشدین کا دین ہے، یہ اولیاء اللہ کا دین ہے۔ اس میں کفر کے فتوے دے کر باہر نکالنا، گمراہی کے فتوے دے کر دوزخ کا رستہ بتانا نہیں ہے، غلط راہ پہ چلنے والے کو گلے لگا کر جنت کی طرف لانے کا کام ہوتا ہے۔ لوگوں کو اسلام کے دائرے کے اندر لاؤ۔ جی حضرت باقی باللہ کی محفل کا ایک نوجوان، باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، لیکن ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ایک نوجوان بھٹک گیا، لڑکیوں کی چکر میں پڑ گیا، متقی پرہیزگار روزدار نمازیں پڑھنے والا اللہ والا بچہ، اچانک دماغ اس کا پلٹ گیا، عورتوں کے پیچھے پڑ گیا، وقت ضائع کرنے لگ گیا، پھر وہ کسی لڑکی کی چاہت میں شراب پینے لگ گیا، وہ کرنے لگ گیا۔ باقی باللہ پوچھے وہ نوجوان کہاں ہے؟ وہ نوجوان کہاں ہے جو ہمارے ساتھ بیٹھا کرتا؟ لوگ نے کہا کہ حضرت آپ بڑے اللہ والے ہیں، اس کا نام تک نہ لے، وہ زمانے کا بڑا فاسق و فاجر بن گیا، بڑا یا شرابی بن گیا، وہ اس کا آپ نام تک نہ لے۔ وہ کہے نہیں، جب تک میرا اپنا تھا، میرا دوست تھا، تو جب تک وہ میرے پاس ساتھ بیٹھتا تھا تو میں اس سے دوستی کرتا تھا، آج میرا دوست مشکل میں ہے، آج میرا دوست پریشانی میں ہے، آج میرا دوست ایمانی روحانی طور پر بیمار پڑ گیا ہے۔ بیمار وقت میں جو چھوڑ دے ساتھ وہ دوست نہیں ہوتا ہے۔ میں اس کا دوست تھا، وہ آج شرابی بھی ہے، تب بھی میں اس کا دوست ہوں۔ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ 40 دن روزے رکھ کر اللہ سے دعا مانگتے رہتے، مولا پھر سے اس کو صحیح راستہ عطا کر دے۔ دھکا مار کر نکالا نہیں، گالی نہیں دیا، فتویٰ نہیں دیا، شرابی کو گلے سے لگایا۔ لوگوں آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ کسی کو کافر کہہ کر مذاق اڑایا، کسی کو گمراہ کہہ کر مذاق اڑایا، کسی کی نقل مار کر مذاق اڑایا گیا۔ یہ فتوے لگانے والے امت میں فتنہ ہے۔ کیوں خواجہ غریب نواز کے پاس علم نہیں تھا؟ کیا وہ فتوے نہیں لگا سکتے تھے؟ جی بندہ نواز رحمت اللہ علیہ فتویٰ نہیں دے سکتے تھے؟ نظام الدین اولیاء فتوے نہیں دے سکتے تھے؟ ارے ان کی جوتیوں کی خیرات لاکھ مفتی پیدا کر سکتی ہے، وہ بارگاہ کے وہ اولیاء ہے، لیکن وہ بارگاہ کے اولیاء اللہ فتوے نہیں دیے، ہر گمراہ کو پکڑ کر صحیح راہ پر لائے۔ لوگوں اسلام کے اندر لانے والی جدوجہد کرو، انسانیت کے دائرے میں لانے والی جدوجہد کرو۔ گالی دے کر نکالنا شیطان کا کام ہے۔ ارے ابو لہب نے کانٹا دیا تھا، ابو جہل نے دشمنی کی تھی، عتبہ اور شیبہ نے جنگ کیا تھا، مگر مصطفیٰ ہمیشہ ان کے لیے، ساری امت کے لیے دعائی کرتے رہے تھے۔ ارے طائف والوں نے پتھر مارا، آقا کے چہرے مبارک اور سر مبارک سے خون نکل کر قدم مبارک تک پہنچ گیا۔ جب خون قدم تک پہنچ گیا، آقا نے ہاتھ اٹھایا، فرشتے اتر آئے کہ آج دشمن مصطفیٰ کو ختم کرنا ہے۔ آقا نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم جاہل ہے، ان کو علم عطا کر دے، ہدایت عطا فرما دے۔ لوگوں یہ روش کی ضرورت ہے، حقیقی اسلام کی طرف آؤ۔ اللہ تبارک و تعالی، جھگڑنا ہے تو جھگڑو، قادری چشتی لڑائیاں کرو،
सोहरवर्दी नक्शबंदी लड़ाइयां करो, झगड़े करो। अरे निजामी मैं ग्रुप बनाता हूं, तुम बरेलवी ग्रुप बनाओ, तुम अशरफी ग्रुप बनाओ, तुम वारसी ग्रुप बनाओ। खामखा लड़ते हैं जी, सिलसिले लड़ते हैं, मदरसे लड़ते हैं, मुफ्तियां लड़ते हैं। मगर याद रखो जी, ऐसा नहीं है कि कोई आपको मुझे कोई गाली दे, मैं गूंगा नहीं हूं, मैं भी गाली दे सकता हूं। मैं फतवा दूं किसी को, सामने वाला नादान नहीं है, वो भी फतवा दे सकता है। आओ लड़ते हैं, मगर लड़ने के बाद होता क्या? अल्लाह ताला फरमाया वला तनाज़उ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम। क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला? ऐ ईमान वालों, आपस में लड़ा मत करो, आपस में दुश्मनियां मत करो। अगर तुम दुश्मनियां करोगे फतफशलू, देखना तुम जमाने में फेल हो जाओगे, एक नाकाम कौम बन जाओगे, एक हारी हुई कौम बन जाओगे। वतज़हब रिहुकुम, और तुम्हारा दबदबा जमाने से खत्म हो जाएगा। आज दुनिया का कोई भी मुल्क किसी को भी मारने सोचता है, पर मुसलमान को मारने कोई नहीं सोचता कि इनको मारे तो कुछ होता ही नहीं। क्यों आ गई ये नौबत? इस्लाम कभी किसी को मारने की इजाजत नहीं देता, कभी किसी को नहीं मारना। मगर इस्लाम इज्जत नफ्स के साथ मार न खाने वाले बनना, यह भी हुक्म फरमाया वला तनाज़उ फतफशलू। अगर तुम आपस में झगड़ा करोगे, एक दूसरे को फतवे दोगे, एक दूसरे का मजाक उड़ाओगे, एक दूसरे की इज्जत उछालोगे, एक दूसरे के खिलाफ गीबतें करोगे, इल्जामात लगाओगे, फतफशलू, तुम नाकाम कौम बन जाओगे। वतज़हब रिहुकुम, और तुम्हारा दबदबा खत्म हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है वस्बिरू, जो अच्छा लगे कबूल करो, जो अच्छा न लगे तो सब्र करो। एक दूसरे को गाली मत दिया करो, मजाक मत उड़ाया करो। आएंगे ऐसे लोग आपके पास, फितना परवर आएंगे, जो कभी कहेंगे कि बरेली गुमराह है, कोई आएगा कहेगा मिनहाजुल कुरान गुमराह है, कोई कहेगा ताहिरुल कादरी गुमराह है, कोई कहेगा अशरफी सिलसिलों वाला मदनी मियां गुमराह है, कोई कहेगा वो गुमराह है, कोई ये कहेगा ये गुमराह है। जिसकी जबान से सुनो किसी सुन्नी आलिम को, किसी सुन्नी पीर को गाली देता है, गुमराह कहता है या फतवे कुफर देता है, तो समझना ये फितने वाला आया है, फितने वाला आया है। अरे ये बेचारी उम्मत आज कुरान न पढ़ सकी, इनको कुरान बताओ। आज ये हदीस नहीं पढ़ सके, इनको हदीस बताओ। मुस्तफा की अदा सिखाओ, आका की सुन्नत सिखाओ। गालियां देते हुए इनका वक्त बर्बाद मत करो। ऐ मुफ्तियों तुम भी सुन लो, ऐ जहां भर के मुफ्तियों, हिंदुस्तान के मुफ्तियों तुम भी सुन लो। ये उम्मत, ये मेरे आका की उम्मत, ये अल्लाह की ये मखलूक तुमको मौलाना और अल्लाह वाला समझकर तुमको सुनती है। तुमको अल्लाह वाला सुनकर तुम्हारे पास कुरान सुनने, हदीस सुनने, मुस्तफा की खैरात और रहमत लेने के लिए आते हैं। अपने ईमान में ये तुम पर भरोसा करते हैं, ये अपने ईमान में तुम पर भरोसा करते हैं। इनके अकीदों के साथ ऐ मुफ्तियों तुम खिलवाड़ न करो, तुम इनके अकीदों के साथ खिलवाड़ न करो, इनके ईमान के साथ खिलवाड़ न करो। अरे मेरी खानकाह क्या, तेरा मदरसा क्या, तेरे दारुल इफ्ता क्या, कुल्लु मन अलैहा फान, ये सब खत्म होने वाला है। जो बचने वाला है तो अल्लाह है, अल्लाह का रसूल है, अल्लाह है, अल्लाह का रसूल है। लोगों, जो पीर, जो मुर्शिद, जो मुफ्ती, जो आलिम, जो इमाम तुमको अल्लाह रसूल की बात सुनाता है, उसके साथ जुड़ जाओ। और जो नफरतें डलवाता है, झगड़े करवाता है, फतवे लगवाता है, बच जाओ। वो अल्लाह का नाम लेकर आता है, सुन्नियत का नाम लेकर आता है, हकीकत में वो शैतान का एजेंडा का हिस्सा होता है, शैतान का नुमाइंदा होता है, जो नफरतें डाल कर जाता है। और ये वुजू कर कर, गुस्ल कर कर, साफ कपड़े पहनकर अल्लाह रसूल की बात सुनने तुम्हारे पास जमा होते हैं, तुम उसको गाली और इसको गाली में वक्त गुजारते हैं। लोगों, आज ये ऐ मुफ्तियों, तुम आज तो ये भोली आवाम का सत्यानाजा करोगे, लेकिन जब अल्लाह के सामने ठहरोगे, बताओ तुम क्या मुंह दिखाओगे? अरे जिनकी खैरात, जिनके टुकड़े मुस्तफा की शफाअत पर जन्नत में जाना है, जिनकी शफाअत के बगैर क़यामत के दिन किसी का कुछ नहीं चलने वाला है, बताओ उस
उस आका को अपना मुंह क्या दिखाओगे? गौसुल आजम के सामने, गरीब नवाज के सामने क्या खड़े होगे? कौन से वली को मुंह दिखाओगे? वली कहेंगे कि मौला हम उम्मत को जोड़ जोड़ कर जन्नत में लाते थे, ये मुफ्ती कुफर के फतवे दे देकर उम्मत को लड़ाते थे। लोगों, ये झगड़ों से निकलो बाहर, ये झगड़ों से नफरतों से निकलो बाहर। कहो जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है वो हमारा है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है वो हमारा है, जो या रसूल अल्लाह कहता है वो हमारा है। वो साउथ का हो, वो नॉर्थ का हो, वो कादरी हो, वो चिश्ती हो, वो निजामी हो, वो अशरफी हो, वो मिसबाही हो, वो रज़वी हो, वो मिनहाजी हो, वो जो हो, खाके माए मुस्तफा का जो तमन्ना रखता है वो हमारा है, वो हमारा है, वो हमारा है। ये कादरियत है, ये सुन्नियत है, और यही इस्लाम है, यही इस्लाम है लोगों, यही इस्लाम है। आहद करो, आज आहद करो, नियत करो कि आज के बाद किसी दुश्मन के लिए भी नफरत नहीं रखेंगे। नफरत दिलों में अंधेरा होता है, दिलों से नफरत को निकालो, उजाला करो दिलों के अंदर मोहब्बत का इजाला। अरे मेरे मुस्तफा सिर्फ सुन्नियों के लिए रहमत नहीं है, सिर्फ बरेलवियों के लिए रहमत नहीं है, सिर्फ मिनहाजियों के लिए रहमत नहीं है। अरे मेरे मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन है। ये सारी मखलूक अल्लाह की मखलूक है, इसके मोहब्बत करो। अरे रोड पर चलने वाले कुत्ते से मोहब्बत करो, अरे सड़क पर पड़े हुए पत्थर और कंकर से मोहब्बत करो, हर चीज से मोहब्बत करो कि ये चीज बनी है खुदा के हाथों, अल्लाह ने बनाया है, और ये सारी कायनात मुस्तफा का जलवा है। मोहब्बत करो। कोई लगे गलती पर जा रहा है तो उसको कुफर का फतवा देकर ढकलो मत, उसको प्यार से सही राह पे लाने की कोशिश करो, भाईचारा बढ़ाओ। और हकीकत ये है कि फिरके उनको कहते हैं, अहले सुन्नत फिरका नहीं। आखिरी बात कह रहा हूं, याद रखो, अहले सुन्नत फिरका नहीं, फिरका वो लोग हैं जो पूरे इस्लाम में से तोड़कर अलग होना चाहते हैं, और अहले सुन्नत वो है जो किसी को टूटने नहीं देता है, सबको गले से लगाता है। यही गौसुल आजम का मिशन है, यही ख्वाजा गरीब नवाज, शिहाबुद्दीन सहरवर्दी, बहाउद्दीन शाह नक्शबंद, अहमद कबीर रिफाई और सारे औलिया का यही मिशन है, और ये किसी और का नहीं, ये मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन का मिशन है। नफरत के लिए दिल में जगह न हो, सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत हो, मोहब्बत ही मोहब्बत हो, और मोहब्बत ही मोहब्बत हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जिलानी 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 शैय्यन लिल्लाह या अब्दुल कादिर सकीन al-Baghdad या शेख al-Jilani शैय्यन लिल्लाह या अब्दुल कादिर सकीन al-Baghdad या शेख